كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وفرزه بذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع معاصي كل هذه الآثام، ومن كل ذنب أذنبت عمدا خطأ ظاهرا وباطنا قولا فعلا جميع حركات السكنات وخطرة أنفسك ودما أبدا سرمدا بالذي أعلم عدد ما أوجدته قدرته وخصصته راته ومدد كلمات الله كما ينبغي لجميع جماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وخصوصا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى روح شيخنا الشيخ العارف بالله السيد أحمد بن إدريس رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وإلى روح شيخنا الشيخ حج عمر زهدي بن محمد صالح رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البندري الندري المالكي رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا الشيخ حج عبد الله بن حسن حفظه الله تعالى، وإلى معلمينا وإلى والدينا شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من المتقين. اللهم نسألك بالله العظيم الذي من عرش الله العظيم أقابل ولم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذكر عظيم عن الله العظيم بقدر عظيم ذات الله العظيم في كل محط ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم عظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم. وسلم عليه وعلى آله ويجمع بيننا وبينه كما جمعت من الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، نجعله يا رب الحزة من جميع جفن قبل الآخرة يا عظيم، واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا رب الحزة من جميع جفن قبل الآخرة يا عظيم، واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا رب الحزة من جميع جفن قبل الآخرة يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما علم الله. أما بعد. Bahagia pengurusi masjid, seluruh jabatan kuasa masjid, tuan imam, pegawai-pegawai masjid, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semula setelah lama kita tak bersua. Pengusi kata hampir 3 tahun kan lebih. Sebelum daripada Covid lagi. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat bersama di masjid baru pula. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan kita
dalam kita menjalani perjalanan hidup kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan usia kita. Masih melanjutkan usia kita, bererti Allah masih memberi peluang kepada kita 3 perkara. Antaranya, banyak lagi peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala beri. Antara 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang pertama, apabila usia kita masih lagi ada. Hari ini kita berada pada bulan 12 Disember 2023. Bulan depan angka usia kita semakin banyak di segi angka sahaja, tetapi hakikatnya umur kita semakin pendek. Jarak kita dengan saat pertemuan kita dengan Malikil Maut semakin hampir tiba. Jadi apabila usia kita masih lagi ada, bererti Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita. Yang pertama, yaitu peluang untuk kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan semasa usia muda kita ataupun sebelum daripada ini, kita telah banyak membuang masa dengan pelbagai perkara, dengan perkara-perkara yang lara, dengan perkara-perkara yang lalai. Kadang-kadang itu banyak perkara kita banyak buang masa, dan kita azam sisa usia yang mana yang masih ada ini, aku nak tingkatkan, aku nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah semoga kita sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemungkinan kita masih lagi kat bawah. Apabila Allah bagi usia kepada kita, mungkin kita boleh tingkatkan dengan yang lebih tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita jemu, jangan kita ini merasa puas untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sentiasa memburu melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sebagai bekalan kita untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, satu perjalanan yang sangat jauh. Sekarang kita berada di alam dunia. Di alam dunia ni tak lama, mungkin dalam 100 tahun. Kalau kata usia panjang, lebih pada 100 tahun tu payah dah nak jumpa. Kalau kata ada yang lahir pada tahun 1923, susah dah nak jumpa. Kalau jumpa tu boleh masuk dalam muzium. Sebab sangat payah nak jumpa. Dalam nisbah berapa? 1 dalam 1000. Tu pun mungkin tak ada kot, 1 dalam 1000. Tak lama. So, hakikatnya 100 tahun tu tak lama. Tetapi di barzah lagi lama. Di barzah lagi lama daripada dunia. Bukan 100 tahun, bahkan ribuan tahun kita berada di alam barzah. Begitu juga di alam mahsyar, sampailah ke alam akhirah lagi lama. Maka kita kena sentiasa membawa bekalan yang sebanyak mungkin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal olehmu, sebaik-baik bekalan kamu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekalan takwa itu perlu kita kena bawa banyak untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala yang perjalanannya sangat jauh. Diumpamakan seperti kalau kita nak pergi satu-satu tempat. Contoh kita nak pergi Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Pelbagai bekalan yang mana yang kita bawa,
kita bawa duit, kita bawa segalalah kelengkapan-kelengkapan kita. Itu baru kita pergi duduk di Mekah hanya 40 hari. Contoh kita ambil. Nah, anak-anak kita dan kita sendiri juga mungkin yang pernah belajar di luar negara. Saya dulu ketika nak pergi belajar di luar negara, macam-macam ayah saya sediakan. Untuk bekalan nak pergi sana. Selain daripada pakaian, dia bagi siap rempah. Ni kamu bawa rempah kari. Nanti di sana mungkin takut tak ada rempah kari. Yang paling penting juga untuk orang Kedah, apa dia? Belacan. Dia bawa pergi sekali. Kalau kata Kelantan, budu. Bawa pergi sekali. Takut di sana tidak ada budu. Tak cukup dengan tu lagi, segala perkakah-perkakah nak masak, apa dia lagi? Serai. Dia buat bagi serai kering-kering, bawa pergi. Daun kari kering. Sebab apa? Bekalan kita nak pergi duduk di sana hanya berapa lama aja, sekejap aja. Apatah lagi kita nak menuju ke barzah, satu perjalanan yang mana yang sangat lama. Menuju ke mahsyar lagi lama, sampailah ke syurga. Sebab tu jangan kita jemu melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau nak ikut amal ibadat yang kita lakukan ini pun belum cukup untuk kita nak menempah syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup untuk kita nak menempah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata seorang ulama wali Allah yang bernama Imam Juwaini, dia mengatakan, laula rahmatullah, jikalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, fannaru aula li Juwaini, dia kata, maka api neraka lah bagi lebih utama bagi Juwaini, kata dia. Dia kata kalau tidak kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab dia dah berlumba-lumba melakukan amal ibadat sedaya mungkin, mengumpulkan amal ibadat dalam usia yang mana yang dia ada. Mungkin kita letakkan berapa puluh tahun, 100 tahun contohnya, untuk nak menempah syurga Allah Subhanahu wa taala, katanya masih belum layak. Sebab tu dia kata tanpa rahmat Allah, kalau nak ikut apa yang mana yang aku buat ni, maka bagi dia kata apa? Lebih utama kalau ikut tu aku ni ke neraka. Sebab apa? Sebab tak cukup. Oleh kerana itu kita kena usaha untuk sebanyak mungkin amal ibadat kita dah usaha. Selebihnya kita memohonlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau duk harap rahmat saja, amal ibadat tak mau, tak jadi. Tak apa, Tuhan kan luah rahmatnya, semayangnya tidak, solatnya tidak, menuntut ilmunya tidak, apa itu semuanya tidak belakang. Dia berat untuk nak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berat untuk nak infak, dia berat untuk wakaf, dia berat untuk derma dan sebagainya. Bagaimana kita nak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi setiap amal ibadah yang kita lakukan perlu kita kena sentiasa tingkatkan, sentiasa kita perbaiki. Segala amal ibadat kita sentiasa diangkat dan dipersembahkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila malaikat angkat bawa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, apa yang mana yang kita lakukan daripada maghrib semalam sehinggalah pagi tadi, subuh tadi, maka diangkat apa yang kita lakukan. Begitu jugalah pada pagi ini pula, daripada subuh sehinggalah maghrib sekejap lagi, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat segala amal ibadat kita. Usaha pastikan amal ibadat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak terima, sia-sia kita buat ibadat. Apa yang kita lakukan? Kita solat fardu, kita solat sunat, kita baca Al-Quran, kita zikir, kita sedekah, kita selawat dan sebagainya. Antara amal-amal ibadat yang kita lakukan itu. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila diangkat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga bila nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai kepada Allah ditapis oleh malaikat. Nah, ditapis oleh malaikat dengan 7 lapisan. Jangan sesekali seseorang itu melakukan perbuatan yang boleh membatalkan amal ibadatnya. Ataupun disebut sebagai apa? Amal ibadatnya tu di-reject, tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 lapisan untuk di-scan, 7 lapisan untuk diperiksa. Kalau seseorang itu melakukan salah satu daripada 7 perkara itu, maka amal ibadatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 7 tu? Salah satunya ialah mengumpat. Sekarang ni mengumpat banyak, tak cukup mengumpat dengan mulut, mengumpat dengan media sosial. Facebook, TikTok, IG dan sebagainya. Jadi setiap hari kawallah mulut kita daripada mengumpat orang. Kalau kata kita mengumpat, maka segala amal ibadat kita itu yang kita buat itu di-reject. Diangkat naik kepada Allah. Tengok ada kita melakukan perbuatan mengumpat, maka habis amal ibadat kita tu. Yang kedua, hasad dengki. Ini kita kena jaga. Jangan bagi ada hasad dalam diri kita yang boleh menyebabkan juga amal ibadat kita juga di-reject. Yang ketiga, kita melakukan amal ibadat kerana dunia, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia ada tujuan-tujuan dunia yang dia nak, maka juga di-reject. Tidak dinilai pahala. Yang keempat, dia buat melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, diperiksa. Yang keempatnya iaitu diperiksa berkaitan apa lagi? Hasad, melakukan mengumpat, melakukan perbuatan yang mana dia buat ibadat bukan kerana Allah. Yang keempatnya ujub. Ujub. Dia buat ibadat, dia merasa dialah yang terbaik. Dalam taman ni, dalam kampung ni, dialah yang paling terbaik. Yang kelima, dia buat amal ibadat dia tanpa ada ihsan kepada manusia. Sebab tu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih beri peluang kepada kita. Pada hari ini sahabat-sahabat kita di bumi Palestin yang dihujani oleh peluru daripada Israel alaihi la'nah. Yahudi alaihi la'nah di Israel yang pada hari ini sedang menyerang umat Islam di bumi Palestin. Maka pada hari ini kita ada ihsan ke tidak kepada mereka, dan juga sesama umat Islam yang lain. Yang seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang keenam antara perkara yang mana yang diperiksa adalah berkaitan takabbur. Adalah diri kita sombong. Kalau sombong, takabur, di antara salah satu sifat mazmumah, sifat yang dicela, maka ia juga akan boleh menyebabkan amal ibadat kita itu di-reject. Dan yang ketujuh, yang terakhir, iaitu kita buat amal ibadat tu dicek, tengok ada tak sifat riak dalam diri. Kalau ada sifat riak, maka amal ibadat itu juga ditolak. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, awas 7 kesalahan ini yang boleh menyebabkan amal ibadat kita ditolak, sehingga apabila dibentangkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apa. Maka apakah kita nak bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah masih bagi usia kepada kita. Buatlah amal ibadat yang terbaik sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, semampu mungkin. Tetapi jangan, dan kita awas, jangan kita sesekali dekati iaitu kesalahan-kesalahan yang boleh membatalkan, boleh membawa kepada amalan kita ditolak. Na'udzubillah min zalik. 1.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita untuk kita bertaubat. Usia yang masih ada ni, berapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2023 ni, kita akan masuk tahun baru 2024 ni, insya-Allah. Sekiranya Allah masih beri peluang lagi kepada kita, hari ni Allah masih beri peluang lagi kepada kita, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Dengan taubat yang mana yang sungguh-sungguh taubat. Semoga insya-Allah, iaitu dengan kita bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Kita ni anak Adam, kita banyak melakukan salah. Kullu ibn Adam khata'un. Tiap-tiap orang yang melakukan salah, tiap-tiap anak Adam, kita sentiasa melakukan salah. Wa khairul khata'in, dan tiap-tiap orang yang melakukan salah itu perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik orang yang melakukan, sebaik-baik tiap-tiap orang melakukan kesalahan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sentiasa taubatlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Macam mana kita nak taubat? Antaranya dengan taubat nasuha ini, yang pertama adalah muhasabah zahir. Jadi kita ni banyak buat salah. Muhasabahlah diri kita daripada akil baligh sehinggalah hari ini sudah berapa banyak dosa yang dah kita kumpul. Dosa dengan ibu bapa kita, dosa dengan pendidik kita sebut kata guru kita. Mungkin juga kalau sebagai seorang isteri, dosa dengan suami. Mungkin juga dosa suami dengan isteri yang mana yang mengabaikan isteri, mengabaikan anak-anak. Dosa kita dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan kita. Maka sentiasalah kita ini, iaitu muhasabah zahir. Satu. Yang kedua, muraqabah batin. Mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita sentiasa usaha menghampirkan diri kita, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah riayah, sentiasa kita memelihara amal ibadat kita. Jangan lagi biarkan amal ibadat kita itu tergelincir, terbabas daripada kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah tidak ada dosa lagi bagi kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita nak menjaga diri kita, semoga taubat kita itu sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cuba kawal diri kita dengan 4 perkara. Yang pertama, kurang kita membicarakan hal-hal dunia. Biarlah orang nak sembang hal dunia sangat, kamu sembanglah, kamu cakaplah. Tapi aku nak cuba azam untuk kurangkan bercakap hal-hal dunia, dan digantikan kita, perbanyakkan kita bercakap dengan hal-hal yang berkaitan akhirat. Semoga insya-Allah ada kesedaran bagi kita untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurangkan makan. Tambah kita pada hari ini pula berhadapan dengan akan munculnya satu fitnah yang besar di akhir zaman ini, ialah fitnah Dajjal. Dajjal ni dia akan sentiasa usaha menyesatkan manusia, yang mana dengan makanan. Siapa ikut dia, dia akan bagi makanan. Siapa menjadi orang yang bersama dengan dia, dia akan bagi. Siapa yang mana yang tak ikut dia, siapa tak bersama dengan dia, dia akan sekat, tak bagi makanan. Ni Dajjal. Dan itulah yang dia buat. Pada ketika walaupun dia di atas dunia ni tak lama, 40 hari ya, tapi 40 hari itu bukan 40 hari biasa.
Mula-mula dia turun, mula-mula dia muncul sehari seperti mana setahun. Sehari seperti mana setahun. Dan pada ketika itu, yang mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Rasulullah menyatakan satu persatu. Lalu pada ketika itu mereka bertanya kepada Rasulullah. Mereka tak tanya bagaimana kami nak makan. Sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, macam mana kami nak makan pada ketika itu dah Dajjal sekat makanan. Tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nusalli, macam mana kami nak solat? Macam mana kami nak solat? Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kurangkan makan. Yang ketiga, dalam usaha kita nak mendekatkan diri kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala, kurangkan tidur. Tambah yang usia kita kata apa, dah semakin meningkat. Dia tidur pun dia dah tak nampak. Dah tak berapa nak lena elok dah. Semakin berusia, penyakit pun macam-macam penyakit dah, macam mana kejap-kejap bangun, pergi tandas dan sebagainya. Ini Allah beri peringatan supaya kita bangun untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih lagi lalai. Ni yang mana yang banyak kita tengok. Saya ingat masa duk belajar di pondok dulu. Kadang-kadang kita bangun pergi beli air pagi-pagi, masa tu elektrik pun tak ada lagi. Dengar pakcik-pakcik, ada juga warga pondok tu orang tua-tua duduk gobek pinang. Faham gobek pinang sini? Pinang gobek bum tahu apa pakcik? Gobek pinang. Tak tidur pakcik, tak mengantuk. Bangunlah melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang Allah Taala tak buka duk macam itulah. Sebab tu kita sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi taufik kepada kita untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dalam kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita usaha kurang bergaul dengan manusia dalam perkara-perkara yang lalai. Kurang bergaul dengan manusia dalam perkara-perkara yang lalai, perkara-perkara yang lara. Sekarang ni pula bukan sekadar bergaul dengan manusia biasa secara berdepan, secara zaman sekarang ni pula bergaul juga dengan media sosial pun kita kena awas. Jangan terlalu banyak sangat. Ni TikTok tiap-tiap malam. Wallahu alam lah orang Sarawak ni macam mana, tapi kalau orang Kedah, dia main TikTok ni lah, tak kira tua muda. Siap karaoke kadang-kadang tu. Bincang, sembang dengan kawan, sembang macam-macam isu yang berlaku. Allahu Akbar, kurangkan. Kadang-kadang kita banyak bergaul dengan orang-orang yang lara, banyak mengundang kepada kita ini dalam melakukan kesilapan dan juga dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ingat, apabila kita ini setelah kita hidup di atas dunia, kita akan mati, kita berada di barzakh, kemudian kita akan dibangkitkan di mahsyar untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang mana dikategorikan orang yang akan masuk syurga, dia ada 3 golongan. Semoga kita Allah Ta'ala pilih untuk menjadi ahli syurga. 3 golongan ataupun 3 grup, 3 peringkat yang akan masuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Peringkat yang pertama yang akan terus dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, grup yang pertama ni adalah mereka akan masuk dalam syurga bi ghairi ru'yatil hisab wal azab, tanpa hisab dan juga tanpa azab. Ini istimewanya VVIP, first class. Akan masuk syurga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Siapa golongan ini yang istimewa ni? Antara yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4 golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Siapa? Yang pertama, orang yang alim ataupun kita sebut sebagai ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Ni. Walaupun kita ni belum alim, tapi jangan kita kecewa untuk kita ini meninggalkan pengajian ilmu. Terus menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah Allah pilih kita juga sebagai seorang yang alim. Kita sayang kepada anak kita. Kita kasih kepada anak kita. Kita sayang kepada anak yang mana yang kita kandung, yang kita besarkan ini. Usahakan untuk mereka ini menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala dengan mendorong mereka untuk mereka menjadi ulama yang beramal dengan ilmu. Jadi usaha di antara kita sayang mereka, hantarlah anak-anak kita, didiklah mereka kepada pengajian-pengajian ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka ini menjadi golongan yang mana yang alim dan beramal dengan ilmu. Semoga juga mereka akan bagi syafaat kepada kita insya-Allah. Yang kedua, yang akan masuk syurga, grup yang pertama tanpa hisab dan juga tanpa azab ialah golongan yang syahid ma'rakah. Orang yang mana yang syahid dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memilih mereka sebagai syahid. Hari ini sahabat-sahabat kita di Palestin yang gugur sebagai syahid, kita bantu mereka walaupun kita tak kenal nama dan wajah mereka, dan mereka pun tak pernah kenal kita, tapi kita support, kita bantu, kita tolong. InsyaAllah semoga mereka juga akan bagi syafaat kepada kita di hari akhirat. Usahalah. Susah tak? Memang susah untuk nak berjuang. Susah untuk nak berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Cukup susah, tapi usahalah untuk kita dapat. Sebab syurga Allah ni sangat mahal. Yang ketiga, orang yang mendapat syurga Allah tanpa hisab dan juga tanpa azab ialah orang yang mengerjakan ibadah haji. Dan dia tidak melakukan perkara yang boleh merosakkan pahala haji dia tadi. Jadi keadaan pada hari ini, walaupun kita ni dunia yang semakin hampir dengan kiamat, orang nak mengerjakan ibadah haji pada hari ini semakin sukar, semakin susah, semakin payah, tapi kita usaha juga untuk buat. Kalau dulu kita ingat masih ada lagi pada sebelah Semenanjung, masih ada lagi tok-tok guru kita jumpa ngaji, pernah belajar di Mekah? Ya, pernah belajar di Mekah. Berapa tahun? Ada 20 tahun. Ada 15 tahun, ada 25 tahun, ada 23 tahun berada di Mekah. Allahu Akbar, mereka ni melakukan amal ibadat yang mana yang sangat mudah. Tapi kita pada hari ini nak mengerjakan ibadah haji pun sekali seumur hidup. Tu undang-undang Malaysia. Pernah pergi dengan tabung haji, lepas memang tak boleh dah. Nama dah di highlight dah bahawa kita dah melakukan ibadah haji. Sebelum ni boleh lagi. Kita boleh untuk daftar, tapi syarat dia beberapa tahun. Tapi sekarang ni bila ada tijari ke apa, cek tu orang yang pernah buat haji, dia dah naik dah, pernah melakukan haji, habis selesai. Jadi bila kita dah mengerjakan ibadah haji, jagalah pahala haji kita. Jadilah seorang yang tekun melakukan amal ibadat kepada Allah. Semoga insya-Allah kita akan mendapat iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan juga tanpa azab. Yang keempat, orang yang mana yang masuk syurga tanpa hisab dan juga tanpa azab ialah mereka yang mana yang mencari harta yang halal. Cari duit, bekerja bersungguh-sungguh mencari harta yang halal. Daripada harta yang dia dapat itu pula dia infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala.
membantu orang-orang menuntut ilmu, membantu orang-orang belajar dalam usaha melahirkan alim ulama, maka golongan ini juga akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk syurga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Grup yang kedua. Grup yang kedua akan masuk syurga juga setelah dihisab. Yang tadi hisab pun tak kena, azab pun tak kena. Setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab dengan terperincinya. Dihisab, didapati bahawa seseorang itu telah melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnanya, dengan banyaknya, dengan lengkapnya, dan amal ibadatnya itu dia tidak melakukan perkara yang boleh membatalkan, merejekkan pahala dia tadi. Akhirnya dia mendapat iaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima semua amal ibadat dia. Hisab. Kemudian dicek pula dosa dia, dia buat dosa tak? Dia pernah melakukan dosa. Dan dia bertaubat tak kepada Allah? Dia taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah taubatnya pun diterima. Maka golongan yang ini juga akan masuk syurga tetapi melalui hisab. Yang pertama, hisab pun dia tak lalui, azab pun tak lalui. Yang kedua, hisab dia kena. Cek amal ibadat dia lulus, diterima oleh Allah. Dia buat dosa, dia bertaubat, taubatnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk syurga juga, golongan yang kedua. Setelah hisab dengan hisab yang terperinci. Insya-Allah semoga kita tergolonglah golongan yang pertama ataupun golongan yang kedua. Kalau boleh yang pertama tu alhamdulillah terbaik. Dan yang ketiga yang akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala juga. Macam mana golongan ni? Iaitu golongan ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang terperinci. Didapati alhamdulillah amal ibadatnya yang dia baik lakukan banyak sekali dan dia tidak melakukan perkara yang boleh membatalkan amal ibadatnya. Alhamdulillah Allah menerima amal ibadatnya, alhamdulillah. Yang kedua, dicek pula iaitu segala dosanya. Dia melakukan dosa tak? Cek dia pernah melakukan dosa. Dan dia bertaubat tak? Pernah bertaubat. Tetapi taubatnya tidak diterima oleh Allah. Dia buat dosa. Dia mohon ampun kepada Allah. Dan bila dia mohon ampun kepada Allah, tapi malangnya Allah tidak mengampunkan dosa dia. Jadi dia masuk syurga tak? Dia masuk syurga. Golongan ni amalannya diterima tapi dosanya tidak diampun oleh Allah. Lalu golongan ini dicelup sekejap dalam neraka. Bahasa kita mudah sebut, kita kata apa? Celup sekejap. Celup, angkat balik, kemudian letak dalam syurga. Macam mana golongan ni? Akan dicelup sekejap dalam neraka. Yang dikatakan celup sekejap tu lama mana? Paling kurang, paling sekejap ialah 7,000 tahun. Tu dia, sekejap pun. 7,000 tahun. Lepas tu baru diangkat masuk dalam syurga semula. Sebab apa? Amal ibadatnya diterima dan imannya ada. Selamat masuk dalam syurga. Masa tu dia mengatakan, ketika pada dia azab, dia merasakan bahawa azabnya lah yang paling pedih. Tapi hakikatnya ada orang lebih teruk daripada dia. Dia rasa Allahu Akbar, berat sungguhlah azab ini. Tapi rupa-rupanya dia adalah yang paling ringan. Ada orang lain yang lebih berat lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 3 golongan ini akan masuk syurga. Pertama, tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, masuk dengan hisab tanpa azab. Yang ketiga, masuk dengan hisab dan kena azab baru masuk syurga. Ini 3 golongan. Golongan keempat, masuk neraka terus. Ada ibadat tapi ibadatnya tidak diterima. Semoga insya-Allah kita nak peningkatan usia kita, nak semakin banyak di segi angka, tapi hakikat kita semakin hampir dengan lubang kubur kita. Maka insya-Allah usahalah kita dalam usia Allah beri kepada kita untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah
Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama mana Allah masih beri peluang kepada kita, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukup sekadar tu lah. Kalau ikut ada lagi perkara-perkara yang Allah beri peluang kepada kita. Nah, apabila usia kita masih ada ni. Jadi insya-Allah di lain masa pula, nah sekalian rezeki Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan sebelum saya akhiri pengajian kita pada kuliah subuh kita pada pagi ini, sikit kita ambil kesempatan untuk lancarkan sedikit dan majihad untuk program puitis NGO yang menggerakkan dakwah di bumi Sarawak ni, insya-Allah terletak tabung tu. Pakat-pakatlah sama-sama kita sumbang untuk kita sama-sama kita menggerakkan dakwah di bumi Sarawak ini, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri peluang kita di Sarawak Islam akan subur, iaitu sesubur-suburnya dengan masyarakat mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekadar tu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ftah naftul arifin kama fatahtaha ala anbiya'ika wa awliyaika min al-mutakhirin. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik qad taqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاشق اللهم رابطتها فاشق اللهم رابطتها فاشق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها وأملأها الذي لا يخبو الشر صدى فضل بك وجمتك عليك وأحييها بمعرفتك وأميتها على شريعتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم